Okay, so we'll conclude the topic today, Nana. ఈ రోజు ఫినిష్ చేసుకొని వీలైతే క్వశ్చన్స్ చూద్దాం, టైం కుదిరితే, లేకపోతే విల్ స్టాప్ ఇట్ దేర్. సో నిన్న వరకు నాన్న మీకు గుర్తుంటే ద అబ్జార్బింగ్ రిక్వైర్డ్ కాంపౌండ్స్ ఏమున్నాయి మనకి, వాట్ ఈస్ ద అబ్జార్ప్షన్ రిక్వైర్డ్? సో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ విచ్ వీ హావ్ డన్ ఆల్రెడీ, రైట్? అదే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లస్ గ్లిసరాల్, దట్ ఈస్ ద ఎండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాట్స్ డైజెషన్. దిస్ ఇస్ డన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. Okay, mainly glucose. Then we have discussed the movement of some ions like sodium ions, chloride ions. Then we have to discuss the movement of amino acids. So these three are left over, Nana. Deento paatu we have discussed the movement of water. So these are left over. I mean, how does they are absorbed into our bloodstream? So we'll go back to the same diagram which we have drawn yesterday. That is from the lumen of intestine. I'll have a zoom diagram like yesterday's, Nana. So this is the lumen, and we have these cells here, the columnar cells with that breast border on them. So these are breast border. So if these are lumen, right? So I'm just drawing this. So these are lumen, Nana, and here we have the blood capillaries. So this region we are having the blood capillaries. Okay, so blood capillaries. Okay, so now we have gone through the fatty acids, that's done. So I am writing fatty acids here because they are absorbed kabatti. Chepna Anna, tell me. Listening. Yes ma, you are audible. So fatty acids is done kabatti. Happy. Now what is left over, Nana? So I'll write lumen here. So there is lumen. What is left over? Glucose. Okay, first main thing, glucose, amino acids, chloride ions, sodium ions. So now how they are absorbed there? See, they are soluble in water, so there is no need of these chylomicrons or the Michaelis formation, nothing like that. But they are transported by concentration gradient. So I'll tell you what is concentration gradient. So just assume, Nana, glucose will be transported all the way through the cells into the blood capillaries. Glucose and some amino acids, not all, Nana. See, they have not gone in depth. They have not gone in depth and they have given the names. No, they have not given the names of amino acids. They just said that some amino acids. So glucose and some amino acids plus chloride ions, they'll be transported easily, normally, by a process called as simple diffusion process. What do you call it, Nana? Simple diffusion. Now what is in by simple diffusion? Simple diffusion means, I write the definition here, movement of substance, any substance, movement of substance from high concentration to low concentration. Okay, that means here there is more glucose, here there is more amino acids, more chloride ions, and the blood what we are having less glucose, we are having less amino acids, as I have said, some, not all, Nana, some amino acids, and there is only less chloride ions. What happens because of concentration gradient? Concentration gradient, remember this word, Nana, concentration gradient. That means the difference in the concentration. How much difference? Okay, so this concentration gradient will pull these ions, pull these molecules into blood. Okay, so from here to here, I mean from outside to inside the cell, from inside the cell to blood capillaries. Is it clear now? Yes. So this is simple diffusion, Anna. Simple diffusion. Now some will be there, some monosaccharides will be there which don't go normally, Anna, because they can't go, they need some support. Okay, for example, if I take fructose, gutna na fructose, when you digest sucrose, you get the fructose and glucose. Gutna ee mata? Yes. So fructose and some amino acids, this word is common, some amino acids, because we can't say names here. Actually nana mottam 20 amino acids unnayara, 20 unnai.
ఒక్కొక్కటి ఒక రకం ఉంటుంది అనమాట. అది మీకు ఇక్కడ చెప్పలా. సో దే డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ డెప్త్. దట్స్ వై దే యూజ్ a word called as some amino acids. Some amino acids, they can't go in directly because this membrane will not accept యాక్సెప్ట్ చేయదు అనమాట అది. ఓకేనా? మరి వాటి పరిస్థితి ఏంటి సార్? వాట్ దే విల్ డూ ఇస్ దే విల్ టేక్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ సోడియం. They will take what support of sodium ions. So they'll use the support of sodium ions and they'll be transported into cell and from into the cell to outside cell. So here what's happening, they are not able to cross the membrane by this concentration gradient. They are not able to pass easily. So they are taking some support. They are taking some what support. Now what do you call this type of transport? This is called as facilitated transport, or we can say facilitated diffusion, or we can use a word called as facilitated transportation. That means what? Someone is giving the facility, someone is providing the help. So here who is providing sodium. Another point is so fructose ki glucose capacity లేదు, నేరుగా పోలేదు. It can't go in directly. Membranes will not accept fructose. దానికి సంబంధించిన కెపాసిటీ లేదు, దానికి ప్రోటీన్స్ లేవు అక్కడ. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ఫ్రక్టోస్ విల్ టేక్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ సోడియం. Fructose will take the support of sodium and some amino acids also will take support of sodium. By taking support of the sodium, they are going into cell and from into the cell to the blood. So as they are supporting them, as the sodium is supporting there, it is called as what facilitated. That means helped. Yes, facility and term can all facilitate at the help చేయడం, providing the facility, providing the required facility. Okay na? So దీన్ని ఏమంటాము? ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అంటాము. మెయిన్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఈ రెండు ప్రాసెస్ చెప్పుకున్న వాటిలో ఇన్ దీస్ టూ ఎనర్జీ ఈజ్ నాట్ యూస్డ్. ఎనర్జీ వాడలా మనం. వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనర్జీ. సో ఇది ఏం ప్రాసెస్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్. ఈ రెండు ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ కానీ సింపుల్ డిఫ్యూజన్ కానీ లేదా ఫెసిలిటేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ, దే ఆర్ వాట్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్. What are they? Passive transports. When I use a word called as passive means what which does not require energy. There is no need of using ATP. ATP is energy where there is no need of using energy. సరే, ఇదో పాయింట్ అనుకుందాం. అంతా బాగానే ఉంది సార్, అంత హ్యాపీనే. ఒకవేళ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ మారిపోతే, మీరు చెప్పింది కరెక్టే సార్. ఫస్ట్ ఏమని చెప్పారు మీరు? ఇటుపక్క గ్లూకోజ్ ఎక్కువ ఉంది సార్, ఇటుపక్క గ్లూకోజ్ తక్కువ ఉంది సార్, కాబట్టి హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ మూవ్ అవుతున్నాయి సార్, ఎనర్జీ అవసరం లేదు సార్. హ్యాపీ, కరెక్టేనా? బట్ అజ్యూమ్ వెన్ హియర్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతూ ఉంది. ఈ రెండు అర్థమే కదా అందరికి? దీస్ టూ ఎనీ డౌట్స్ అన్నా? ఓకే. సో ఇప్పుడు విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ కేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిఫ్యూజన్ జరుగుతూ ఉంది. జరిగి ఏమైందంటే, జరుగుతూ ఏమైందంటే, సో జరుగుతూ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈజ్ గ్లూకోజ్ ఎక్కువైపోయింది ఇక్కడ. దీంతో కంపేర్ చేస్తే గ్లూకోజ్ ఎక్కువైపోయింది. ఆ సమ్ అమైనో యాసిడ్స్ కూడా ఎక్కువైపోయినాయి. క్లోరైడ్ తో మన పని లేదు. క్లోరైడ్ విల్ స్టాప్ హియర్. క్లోరైడ్ తో పని లేదు, వదిలేసేయండి. సో నో నీడ్ ఆఫ్ క్లోరైడ్ హియర్. సో థింక్ ఆఫ్ ఇట్, గ్లూకోజ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఎక్కువైపోయాయి, ఇటుపక్క తక్కువ ఉన్నాయి కంపేర్ టు దట్ వన్. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనకి ఏం కావాలి? గ్లూకోజ్ అయితే వెనక్కి రాకూడదురా, బికాస్ మళ్ళీ లూమెన్లోకి వస్తే ఏమవుతుంది? గ్లూకోజ్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, అవునా? సో ఈ గ్లూకోజ్ వెళ్ళిపోవాలి, బ్లడ్ లో వెళ్ళిపోవాలి, వెనక్కి రాకూడదు. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంది? ఇక్కడ ద లెఫ్ట్ ఓవర్ గ్లూకోజ్, కెన్ యూ లీవ్ దట్? ఇది ఇంపార్టెంట్ కదా మనకి. ఇప్పుడు అబ్సార్ప్షన్ అనేది మొత్తం జరగాలి కదా మనకి. యూ కాంట్ లీవ్ దిస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ గ్లూకోజ్. అప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు? వాట్ యూ విల్ డూ ఇస్, యూ విల్ నాట్ డూ సింపుల్ డిఫ్యూజన్ రా. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, వీ విల్ డూ ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఒక చిన్న లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రూమ్ లో ఒక 5 మందికి స్పేస్ ఉంది నాన్న. బయటేమో 10 మంది ఉన్నారు అనుకుందాం. బయటేమో 10 గ్లూకోజ్ ఉంది, ఇక్కడేమో 5 గ్లూకోజ్ స్పేస్ ఉంది.
సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తావు, దీన్ని పంపిస్తే ఓపిక హ్యాపీగా పోతుంది. ఓకే స్పేస్ ఉంది కదా, 1 2 3 4 5. సో 5 మంది పోయి ఏం చేస్తారు, ఇంకసారి ఇక్కడ స్పేస్ లేదంటారు. అంటే ఇరుక్కుంటే ఉంటుంది స్పేస్, ఇరుక్కుంటే స్పేస్ ఉంటుంది. వాళ్ళు 5 మంది పోయి ఏం చేస్తారు, దే సే దట్ ఇట్స్ ఓకే ఇనఫ్, దెర్ ఇస్ నో స్పేస్. అప్పుడు నాటోడు వస్తాడు మొండోడు, ఏమని, హాస్టల్ రూమ్ ఓనర్ పోతాడు, వచ్చి ఇంకా స్పేస్ ఉంది కదా నాకు డబ్బులు కావాలి ఇంకా తోయండి అంటాడు. సో మిగతా 5 మంది తోయేటప్పుడు నాకు ఎనర్జీ కావాలి కదా నాన్న, నువ్వు అటుపక్కకి తోస్తున్నావు, కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ సరిపోవట్లేదు, ఓకేనా. సో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, యు ఆర్ పుషింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ సైడ్. నువ్వేం చేయాలి, ఎనర్జీ వాడాలి, ఇక్కడ పవర్ వాడాలి కదా నువ్వు, అర్థం పాయింట్. సో ఈ రూమ్ లో 5 మంది ఉన్నారు, 7 మంది అయినారు, స్పేస్ తగ్గిపోయింది. సో మిగిలిన స్పేస్ తోయాలంటే ఏం చేయాలరా నువ్వు, యూ హ్యావ్ టు పుట్ సమ్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ నాన్న, ఎనర్జీ. సో ఇంకో క్లారిటీ రావాలంటే మన తిరుమల క్యూ లైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి రా. తిరుమల క్యూ లైన్ మనం రూమ్ లో కూర్చోంటాం, ఓకేనా. ఇప్పుడు చూడు, మనం ఏమో రూమ్ లో హ్యాపీ కూర్చోంటాం. తిరుమల క్యూ లైన్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది, తిరుమల అది పాతకాలం తిరుమల, ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పుడు కరోనా తిరుమల కాదు, పాత తిరుమల. సో ఇక్కడ మనం కూర్చోన్నాం, వీఆర్ సిట్టింగ్ హియర్ హ్యాపీలీ. సడన్ గా లైన్ వదిలేరురా, మనం ఏం చేస్తాం, పుష్ చేస్తాం, గుర్తుందా. ఇక్కడ జనంలో మనం ఏం చేయాలి, ఎనర్జీ వాడాలి, యూ హ్యావ్ టు పుష్ ఇట్. సో విషయం ఏంది, మామూలుగా జస్ట్ అజ్యూమ్ నాన్న, జస్ట్ అజ్యూమ్, మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. నార్మలీ నాన్న, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ మోర్ టు లెస్ హ్యాపీ నో ప్రాబ్లం, బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, హియర్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీస్డ్. ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగిపోయింది, బట్ నాకు ఇంకా ఇక్కడ పోవాలి, ఐ వాంట్ దిస్ టు బి ఆల్సో పుష్డ్ ఇన్ టు బ్లడ్, బికాస్ నేను డైజెస్ట్ చేసి వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా అన్న. I don't want my digested food to be wasted, ra. So I want to push this to the blood again. So what I will do, I will change from simple diffusion to what nana, which transport, active transport. That means what, I will use some energy. Yes. So అప్పుడు ఏం చేస్తా, దీన్ని పట్టుకొని ఆడికి పోతారని జుట్టు పట్టుకొని ఇటు ఇసిరేస్తా ఈ పక్క. అది నేను పోను అంటా ఉంటుంది, అక్కడ ఎక్కువ జనాలు నేను పోను, ఆల్రెడీ గ్లూకోజ్ ఎక్కువ ఉంది, నేను మామూలుగా హైయర్ టు లోవర్ అయిపోతాను, లోవర్ టు హైయర్ నేను పోనంటది. అది నేనేం చేశాను, ఏటీపీ వాడి దాన్ని జుట్టు పట్టుకొని ఇసిరేసిన ఆ పక్క మళ్ళా. అర్థమవుతుంది పాయింట్ ఇక్కడ. సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఓకే. సో జనరల్ గా ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఎస్ అట్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ నాన్న, దే విల్ గో నార్మల్లీ బై సింపుల్ డిఫ్యూజన్ బై యూజింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్. దట్ మీన్స్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్. బట్ కొద్దిసేపటికి ఏమవుతుంది నాన్న, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇక్కడ పెరిగిపోతుంది కాన్సన్ట్రేషన్, బికాజ్ ఇక్కడ నుంచి పోతున్నాయి కదా అన్ని. సో హియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో అప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టిల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ దిస్ రిమైనింగ్ గ్లూకోజ్ అండ్ సమ్ అమినో యాసిడ్స్, యూ షుడ్ యూజ్ సమ్ ఎనర్జీ. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎనర్జీ, వాట్ యూ కాల్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ నాన్న, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అర్థమైందా పాయింట్ ఇది. సో ఇలా 3 types గా, ఇలా 3 రకాలు వాడుకొని ద అబ్జార్ప్షన్ ఇస్ హ్యాపెండ్ నాన్న. ఇంకో వాటర్ ఉంది కదా, ఇంకా ఒకటి. సో వీ హ్యావ్ వాటర్ స్పెషల్లీ. సో వాటర్ కి ఇది అవసరం లేదురా, వాటర్ కోసం స్పెషల్ గా అది విఐపి అనమాట. వాటర్ దాని విఐపి దర్శనము. ఎలా అంటే ఇట్ హ్యావ్ వాటర్ ఛానల్స్ స్పెసిఫిక్ గా. సో ఇట్ హ్యావ్ సమ్ స్పెషల్ ఛానల్స్ కాల్డ్ యాజ్ వాటర్ ఛానల్స్, ఓకేనా. త్రూ వాటర్ ఛానల్స్ వాటర్ విల్ గో. అండ్ బై విచ్ ప్రాసెస్ సార్, ఇక్కడ స్పెషల్ రా, వాటర్ ఛానల్స్ నేను కాదన్ను, కానీ దానికి ఐడి కార్డ్ కావాలి, విఐపి దర్శనం అంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు మినిస్టర్ లెటర్ ఇవ్వాలి కదా, యూ హ్యావ్ టు గివ్ మినిస్టర్స్ లెటర్. అలాగే దీనికి దే యూజ్ ఎ ప్రాసెస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆస్మాసిస్. సో ఏం వాడుతుంది అన్న ఇక్కడ, ఆస్మాసిస్ వాడుతుంది, ఓకేనా. సో ద వాటర్, రిమెంబర్ నాన్న, సబ్స్టెన్స్ ఎప్పుడు డిఫ్యూషన్ ద్వారా పోతాయిరా, హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్. వాటర్ దేని ద్వారా పోతుంది, ఆస్మాసిస్ ద్వారా పోతుంది. బై యూజింగ్ గ్రేడియంట్ కాల్డ్ యాజ్, ఎస్, బై యూజింగ్ గ్రేడియంట్ కాల్డ్ యాజ్ osmotic gradient. What do you call the gradient nana? Okay, పైన కనబడట్లేదా, పక్కన రాస్తా. So by using gradient called as nana osmotic gradient. అంటే ఇది విఐపి కదా, ఇది స్పెషల్ కదా నాన్న, అది కాన్స్టెంట్ గ్రేడియంట్ వాడదు, ఆస్మాటిక్ గ్రేడియంట్ వాడుతుంది. అంటే హయ్యర్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఇక్కడ వాటర్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది, వాటర్ ఎక్కడ ఎక్కువ తక్కువ ఉంది, అంతే, ఇంకేం లేదు. సో హయ్యర్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో వాటర్ ఇస్ స్పెషల్ రా, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఆస్మాటిక్ గ్రేడియంట్. ఏమంటాం దాన్ని, ఆస్మాటిక్ గ్రేడియంట్ అంటాం. సో సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి,
మన విఐపి గాడికి ఐడి కార్డ్ ఏంది? ఆస్మాసిస్. విఐపి ఎవడు? వాటర్. సో వాటర్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ వాటర్ ఛానల్స్. దానికంటే ఒక సపరేట్ దారి ఉందిరా. బట్ ఆ దారిలో పోవాలంటే దేన్ని వాడాలి? అది ఆస్మాటిక్ గ్రేడియంట్ ని వాడాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు యూజ్ వాట్ నానా? ఆస్మాటిక్ గ్రేడియంట్. ఇది అర్థమైందా? ఆస్మాటిక్ గ్రేడియంట్ వాడాలి. మిగతావన్నీ సర్వదర్శనం, జనరల్ దర్శనం. ఇవన్నీ జనరల్ దర్శనంలో ఏమైంది? కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ వాడాలి. అర్థమవుతుందా? ఇదిరా పాయింట్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీద. సో నిన్న చెప్పుకుంది ఫ్యాట్స్ మీద. ఫ్యాట్స్ విల్ గో బై డిఫ్యూజన్, అది మామూలే. బట్ దానికంటూ స్పెషల్ గా మిస్సెల్లీస్, కైలో మైక్రాన్స్ యాడ్ అవ్వాలి ఫ్యాట్స్ కి. ఓకేనా? ఇక్కడ పాయింట్ ఏంది? దీంట్లో గ్లూకోజ్, సమ్ అమైనో యాసిడ్స్ అన్ని కాదు, సమ్ గ్లూకోజ్, కొన్ని అమైనో యాసిడ్స్, క్లోరిన్ ఫస్ట్ ఏమవుతాయి? సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా పోతాయి హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్. బాధ ఏం లేదు, ఇక్కడ తక్కువ మంది జనాలు ఉన్నారు, దే విల్ కీప్ ఆన్ మూవింగ్, నో ప్రాబ్లం దేర్. ఓకేనా? బట్ పాయింట్ ఎక్కడ వస్తాయంటే, ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తాయంటే, వెన్ హియర్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజెస్, బ్లడ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగిపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి పుష్ చేయాలి నువ్వు, యూ హ్యావ్ టు పుష్ దెమ్. ఇది ఒప్పుకోదు, బికాస్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ నాన్న. ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ హ్యావ్ చేంజ్డ్. సో యూ కాంట్ హ్యావ్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్, జరగదు. సో నువ్వేం చేయాలి? ఎనర్జీ వాడాలి. యూ హ్యావ్ టు యూస్ సమ్ ఎనర్జీ అండ్ పుష్ దిస్. నువ్వు సపరేట్ గా, సెల్స్ సపరేట్ గా పుష్ చేయాలి. సెల్స్ విల్ పుష్ దీస్ టు ద బ్లడ్ బికాస్ యూ డోంట్ వాంట్ గ్లూకోజ్ టు కమ్ బ్యాక్. నాన్న ఒప్పుకోదు, గ్లూకోజ్ వెనక్కి రాకూడదు కదా నాన్న. గ్లూకోజ్ షుడ్ నాట్ కమ్ బ్యాక్. గ్లూకోజ్ అక్కడ బ్లడ్ నుంచి సెల్స్ కి పోవాలి, వెనక్కి రాకూడదు. కాబట్టి ఎనర్జీ వాడతాం మనం ఇక్కడ. సరేనా? సో ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ నాన్న బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈ గ్లూకోజ్ అండ్ అమైనో యాసిడ్స్, దే కెన్ గో ఫర్ సింపుల్ డిఫ్యూజన్, దట్ ఈస్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. దే కెన్ గో ఫర్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అర్థమైందా? సో ద సేమ్ గ్లూకోజ్ అండ్ some amino acids, they can go for what nana? Passive transport, simple diffusion. And when concentration gradient is changed, they can also go for what? They can also go for active transport. సో ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే గ్లూకోజ్ తో పాటు యాక్టివ్ లో ఇంకోటి పోతుందిరా, అది గెలాక్టోజ్. సో గెలాక్టోజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇస్ బెస్ట్ ఇన్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. గెలాక్టోజ్ కొంచెం పెద్దది నాన్న, గ్లూకోజ్ తో పోలిస్తే గెలాక్టోజ్ ఇస్ సంవాట్ డిఫరెంట్. సో గెలాక్టోజ్ విల్ యూజ్ ద యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ వెళ్ళిపోతుంది నాన్న, మిగిలినవి మళ్ళీ పోతాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడు, ఫ్రక్టోజ్ చెప్పు నాన్న. అవును నాన్న, గెలాక్టోజ్ లో ఒకటే యూనిట్ ఉంటుంది, బట్ గెలాక్టోజ్ హావ్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. లాక్టోజ్ విల్ హావ్ గ్లూకోజ్ అండ్ గెలాక్టోజ్ నాన్న. లాక్టోజ్ is disaccharide, it have glucose and galactose. So galactose have different structure, so it can go easily by active transport అన్నమాట. అండ్ ఫ్రక్టోజ్ కూడా స్పెషల్. ఇంకా ఫ్రక్టోజ్ అయితే సపోర్ట్ లేకుండా పోదు. ఫ్రక్టోజ్ సపోర్ట్ ఎవరు నాన్న? సోడియం. ఫ్రక్టోజ్ కి సోడియం సపోర్ట్ అన్నమాట. సో ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏమంటాము? ఫెసిలిటేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం. అది నాన్న, ఇది అబ్జార్ప్షన్. సో అన్ని అబ్జర్వ్ అయిపోయినాయి, మాక్సిమం అబ్జర్వ్ అయిపోయినాయి. ఓకేనా? మాక్సిమం అబ్జర్వ్ అయిపోయి దే కేమ్ టు బ్లడ్. ఇప్పుడు అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయన్న? బ్లడ్ లో ఉన్నాయి, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లో ఉన్నాయి. సో అబ్జార్ప్షన్ టాపిక్ ఈస్ ఫినిష్డ్. ఏం ఫినిష్ అయింది? అబ్జార్ప్షన్ టాపిక్ ఈస్ ఫినిష్డ్. అబ్జార్ప్షన్ టాపిక్ డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏమన్నా? ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. అబ్జార్ప్షన్ టాపిక్ అయితే అయిపోయింది, కరెక్టే. మరి అబ్జార్ప్షన్ తర్వాత ఏం రావాలి మనకి? సరే ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు బ్లడ్ లో మనకి అన్ని ఉన్నాయిరా. బ్లడ్ హ్యావ్ గాట్ ఆల్ ద అబ్జార్బ్డ్ పార్టికల్స్. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ బ్లడ్ నౌ, blood contains glucose, blood contains amino acids, blood contains fatty acids, it has some electrolytes. Electrolytes ions ana mala confuse avadu. Electrolytes ions like sodium ions. Okay na? So ivanni blood lo ready ga. Ivanni emoutai important deentlo evaithe kavalo avanni kuda they'll all reach the cells through blood. Avanni adipotayi anna cells ki veltayi. Okay, so now what happens? The cells will start using them. The cells will start using these absorbed micromolecules, I can say absorbed simple molecules.
So they'll use this absorbed simple molecules, దాన్ని యూజ్ చేసుకొని దే విల్ దేని యూజ్ చేస్తాయి, యూజింగ్ ఫర్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్. అంటే ఆ సెల్లో ఉండే మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాని పనులు, ఆ సెల్లో ఏమైనా మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ఉంటే వాటి కోసం ఇది పని చేసుకుంటుంది అనమాట, వీటిని వాడుకుంటారు. నౌ వాట్ యు కాల్ దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అసిమిలేషన్. వాట్ యు కాల్ దిస్ వన్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ రా, అసిమిలేషన్. ఓకేనా? సో అసిమిలేషన్ ఏం లేదు నాన్న, మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్న మెటీరియల్ ని, వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్, యూజింగ్ దట్ అబ్జర్వ్డ్ మెటీరియల్ ఫర్ యువర్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్. సో దాన్ని నువ్వు వాడుకుంటే దాన్ని ఏమంటాం మనము, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అసిమిలేషన్. సింపుల్ పాయింట్. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఏంది, వీ హ్యావ్ గాట్ వాట్ వీ హ్యావ్ గాట్, వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ఇంజెక్షన్, డైజెషన్, అబ్జార్ప్షన్, అసిమిలేషన్. అబ్జార్ప్షన్ అండ్ అసిమిలేషన్ 4 అయిపోయినాయిరా. ఓకేనా? సో ఒక్క పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది ఏమనుకుంటున్నా, వాట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ట్రా ఈజ్ హియర్, ఇన్ అవర్ బాడీ దేర్ ఆర్ 4 అబ్జార్ప్షన్ సైట్స్, నాట్ 1 రా, దేర్ ఆర్ 4 అబ్జార్ప్షన్ సైట్స్. ఏవి? ఒకటి మౌత్, స్టమక్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. ఓకేనా? సో మౌత్ లో బేసిక్ గా అబ్జార్ప్షన్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ రా. చెప్పాలంటే ఇన్ ద మౌత్ వాట్ యూ కెన్ సీ ఇస్ ఎనీ డ్రగ్స్, అంటే మెడిసిన్స్. డ్రగ్స్ మీన్స్ వాట్ నాన్న, మెడిసిన్స్. ఓకే, ఎనీ మెడిసిన్స్ ఆర్ డ్రగ్స్ which can come in contact with the mucosal layer. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాను నాన్న, మనకి మౌత్ లోనే mucosal layer is covered by this cells. We have this epithelium, idea ఉందా? We have this stratified squamous epithelium in buccal cavity. In buccal cavity we have stratified squamous epithelium నాన్న, నాన్ కెరాటినైజ్డ్ stratified squamous epithelium. ఇప్పుడు ఆ లేయర్స్ దాటిపోవాలి, అది దట్ హ్యాస్ టు క్రాస్ ద లేయర్స్, దట్ స్ట్రాటిఫైడ్ లేయర్స్ క్రాస్ చేసి వెళ్ళాలి. దే హావ్ టచ్ ద మ్యూకోసా. ఓకేనా? ఆ మ్యూకోసా కింద ఉండే ఏందిరా, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. యు ఆల్ నో అండర్ మ్యూకోసా వాట్ విల్ హ్యావ్ డన్, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. సో ఇఫ్ ఎనీ డ్రగ్ ఆర్ మెడిసిన్ can come in contact with the blood capillaries of the mucosal layer, then they can be absorbed. అండ్ ఎక్కడ సార్ ఎక్కువ ఉంటాయి, వేర్ వీ కెన్ ఫైండ్ దిస్ ఈజీలీ అంటే బిలో టంగ్ నాన్న, వేర్ వీ కెన్ ఫైండ్ దమ్ బిలో టంగ్. ఓకే, సో పాయింట్ అందుకే మీరు గమనించారంటే వీ హ్యావ్ సమ్ చివబుల్ టాబ్లెట్స్. మీకు ఐడియా ఉందా చివబుల్ టాబ్లెట్స్? లాజెంజెస్ అంటాం నాన్న, డైజీన్. ఓకే, లాజెంజెస్ అంటాం వాటిని. ఓకే, వి కాల్ దెమ్ as లాజెంజెస్ నాన్న. ఇవి ఏమవుతాయంటే దే విల్ గో into the capillaries, they can absorb through the layers of the squamous epithelium, they can go through the layers of squamous epithelium and they can be absorbed by the blood capillaries present below the mucosa. సో ఎక్కడ నీకు మ్యూకోసా ఈజీగా ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది అంటే బిలో టంగ్ నాన్న. అప్పర్ లేయర్స్ లో ఈ ప్యాలెట్, చీక్స్ దగ్గర కొంచెం కష్టం మ్యూకోసా ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం. బిలో ద టంగ్ మ్యూకోసా కెన్ బి ఈజీలీ ఎక్స్పోజ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ బిలో ద టంగ్ వి హావ్ మోర్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. కంపేర్ చేస్తే బకల్ క్యావిటీ ఏరియాస్ కంపేర్ చేస్తే బిలో టంగ్ వి హావ్ మోర్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్, ఈజీ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. సో ఇక్కడ మనకి ఎక్కువగా ఈ లాజెంజెస్ కానీ లేకపోతే డ్రగ్స్ కానీ ఈజీగా అబ్జార్బ్ అవుతాయి. వాటర్ కూడా అబ్జార్బ్ అవుతాయి, బట్ మీ బుక్ లో ఇవ్వలేదు. వాటర్ కెన్ బి అబ్జార్బ్డ్ హియర్ ఆల్సో. ఓకేనా? బట్ అంత ఇవ్వలేవు బుక్ లో. సరే, ఇప్పుడు స్టమక్ వద్దాం నాన్న. స్టమక్ లో కూడా వీ హావ్ మ్యూకోజా లేయర్ కదా, స్టమక్ ఆల్సో వీ హావ్ మ్యూకోజా. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా వీ కెన్ సీ సమ్ సింపుల్ షుగర్స్. ఏదైనా సింపుల్ షుగర్స్ ఉంటే అంటే ఆల్రెడీ డైజెస్ట్ అయిపోయిన గ్లూకోజ్ అలాంటి మిగిలి ఉంటే, మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లూకోజ్ అని డైరెక్ట్ గా ఇఫ్ ఈట్ డైరెక్ట్ గ్లూకోజ్, వాటర్ కూడా అన్న సింపుల్ షుగర్స్, వాటర్, ఆల్కహాల్, ఇలాంటివంతా కూడా ఈజీగా స్టమక్ లో అబ్జర్వ్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే స్టమక్ మ్యూకోజా ఆల్సో హావ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్, బట్ స్టమక్ వచ్చే లోపల మనకి ఏమంటే డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఉండవు ఎక్కువ. ఎందుకు సార్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ కావచ్చు కదా సార్ అంటే ఇక్కడ డైజెస్ట్ ఎక్కువ ఉండదు కదా నాన్న, యూ డోంట్ హావ్ డైజెస్టెడ్ పార్టికల్స్ హియర్. ఇప్పుడు మౌత్ లో ఏమవుతుంది, మాల్టోజ్ వస్తుంది, మాల్టోజ్ కాంట్ గో ఇన్ ఆర్ లాక్టోజ్ కాంట్ గో ఇన్ ఆర్ సుక్రోజ్ కాంట్ గో ఇన్. సో ఒకవేళ నువ్వు తినే ఫుడ్ లో ఏమన్నా సింపుల్ షుగర్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు
గ్లూకోజ్ తినేస్తాం నేరుగా. కొంతమంది వీ హ్యావ్ దట్ హ్యాబిట్ నాన్న, గ్లూకోజ్ తీయగా ఉంటుందని మింగేస్తాం మనం మామూలుగా. ఓకేనా? సో ఆ గ్లూకోజ్ మింగేస్తే గ్లూకోజ్ డైరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ అవ్వడము, చక్కెర తినడం, చక్కెర అబ్జర్వ్ కావడము, ఇలాంటి కొన్ని సింపుల్ షుగర్స్ ఏమంటే అబ్జర్వ్ అవుతానన్న. గ్లూకోజ్ పౌడర్ ఉంటుందిరా, దేంతో అంటే కెమికల్స్ కొన్ని ఉంటాయి అంతే, ఇంకేం లేదు. మన షుగర్స్ వాడతారు, షుగర్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు గ్లూకోజ్, షుగర్స్ నుంచి బయట లాగుతారు. సో ఆల్కహాల్ ఇలాంటి సబ్స్టెన్స్ అన్న దే విల్ బి అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ స్టమక్. ఇంకా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అంటారు, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆర్గన్, దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆర్గన్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్. సో ఇదే కదా మెయిన్ మనకి. సో దీస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆర్గన్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్. ఏదైనా సరే అదే, అందుకే డైజెషన్ ఇక్కడ కంప్లీట్ అవుతుంది, బికాస్ డైజెషన్ ఆల్సో ఫినిషెస్ హియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రెడీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. కాబట్టి అబ్జార్ప్షన్ హ్యాపెన్స్ వెరీ గుడ్ హియర్. అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఆల్రెడీ వీ సెడ్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ సప్లై ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్, అంత ప్రాపర్ సప్లై ఉండదు కాబట్టి, not that much heavy like the small intestine kabatti. So what happens in large intestine? Yes, there is only absorption of water, some minerals, okay, that too specifically inorganic nana, inorganic minerals, కొన్ని డ్రగ్స్ అంటే మెడిసిన్స్, ఏమైనా డ్రగ్స్ ఇలాంటి అబ్జర్వ్ అవుతాయి అన్న ఇక్కడ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ నేను అబ్జర్వ్ అవుతాయి. సో ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆర్గన్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్, ట్రూ. Small intestine is the only organ of absorption, false. Small intestine is the only place where we can absorb ante false. So we have the mouth, we have stomach, small intestine, large intestine. Actually nana water can be absorbed everywhere. Water can be absorbed everywhere, okay na. But ఏమంటే they have not discussed that point. Stomach లో మాత్రం ఇచ్చారు, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో. Stomach లో large intestine గుర్తుపెట్టుకోండి, మౌత్ లో వాడు ఇవ్వాల, ఎందుకో తెలియదు మరి, I don't know why. Anyway, that's about the absorption. సో అబ్జార్ప్షన్ అయిపోయింది, అసిమిలేషన్ అయిపోయింది. ఇంకా లాస్ట్ మళ్ళా పోదాం, లాస్ట్కి వెళ్దాం, రెక్టమ్ కాడికి వెళ్దాం ఇప్పుడు. సో వీళ్ళు గో బ్యాక్ రెక్టమ్ పార్ట్ నాన్న. నేను చెప్పాను గుర్తున్నా, వాడు తినేసి పనుకున్నాడు పాపం, నిద్రపోయినాడు. ఇప్పుడు పొద్దున్న లేచినాడు, అది బాత్రూమ్ వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది వాడికి బాత్రూమ్ ఎలా వస్తుంది చూద్దాం. ఇంకా ఫుడ్ ఇక్కడ ఉంది, ఇది రెక్టమ్ అనుకుందాం. సిగ్మాయిడ్ కోలా నుంచి రెక్టమ్. సో అజ్యూమ్ దిస్ యాజ్ రెక్టమ్ అనుకుందాం, ఓకేనా. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ద ఫీకల్ మ్యాటర్, ద ఫీసెస్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో, దట్ హార్డ్ ఫీసెస్ నానా, దట్ హార్డ్ ఫీసెస్ విల్ కోహరెంట్లీ అటాచ్ అని చెప్పొచ్చు. దే యూజ్ అ వర్డ్ కాల్డ్ యాస్ కోహరెంట్ నాన్న. కోహరెంట్ అటాచ్మెంట్ అనే వర్డ్ ఒకటి ఇచ్చారు టెక్స్ట్ బుక్ లో. కోహరెంట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ సేమ్ పార్టికల్స్. కోహరెన్స్ అంటే సేమ్ పార్టికల్స్ అతుక్కోవడం. కో అంటే సేమ్ నాన్న, ఓకేనా. సేమ్ పార్టికల్స్ అతుక్కోవడం అనమాట. సో అతుక్కొని దే విల్ ఫార్మ్ ఎ లార్జ్ మాస్. They will form a large mass of undigested waste food called as, already we call it as feces. Avuna? So here what happened, that feces is turned into large mass of undigested waste dry food. దాన్ని మనం ఫీసెస్ అంటాం, ఓకేనా. సో ఎప్పుడైతే ఫీసెస్ రక్తంలో పడుతుందో, when the feces comes in rectum and rectum is filled up. మనం ఇంకో స్పెషాలిటీ అయితే చూడండి, కొంచెం ఇన్ డెప్త్ వెళ్దాం కావాలంటే. సో రెక్టమ్ నాన్న, రెక్టమ్ అనేది ఒక చిన్న స్పేస్ రా. సో అజ్యూమ్ దిస్ యాజ్ రెక్టమ్ నాన్న. సో దీస్ రెక్టమ్ పార్ట్, ఓకే. సో ఇది మజిల్స్ అనుకుందాం. సో దీస్ రెక్టమ్ రా. సో ఇది రెక్టమ్ పార్ట్, ఓకే. సో రెక్టమ్ విల్ బి కంట్రోల్డ్ బై ద ఇంటర్నల్ స్ఫింక్టర్. గుర్తుందా? internal sphincter. And rectum nunchi will have this anus. Idi anal canal ra. So this is anus. So anus ki we have the external sphincter. Anus దగ్గర ఏముంటది? yes చెప్తా చూడు. సో ఇది external sphincter నాన్న. సో this is the external sphincter, right. సో మనకి ఏమవుతా అంటే, ఎప్పుడైతే the rectum will have the feces or the fecal matter, what happens is, when the fecal matter becomes more, ఎక్కువ అయిపోతే the rectum will stretch నాన్న. rectum stretch అవుతుంది. ఈ స్ట్రెచ్ అనేది ఏం చేస్తా అంటే, it will start some neural signals. It will start what నాన్న? Neural signals.
So neural signals start చేసి they will send the neural signals to brain. Okay, so brain లో we have some parts like this medulla oblongata అని కొన్ని parts మనం మీకు చెప్తానే ఫ్యూచర్ లో. సో ఆ బ్రెయిన్ నుంచి మనకి ఏమవుతా అంటే సిగ్నల్స్ మన వెనక్కి వస్తాయి, వెనక్కి వచ్చి దే విల్ ఓపెన్ దిస్ స్పింక్టర్. సో బ్రెయిన్ చెప్తుంది పోయేసి ఇది చెప్తాది నాయనా నాకు స్ట్రెచ్ అయిపోతుంది బాగా, ఐఎమ్ స్ట్రెచింగ్ అవుట్ అంటది. సో బ్రెయిన్ ఏం చెప్తుంది, ఓకే రా బై స్ట్రెచ్ అవుతున్నావు కదా, యూ జస్ట్ ఓపెన్ యువర్ సెల్ఫ్. సో మనకి ఇంటర్నల్ స్పింక్టర్ ఏదైతే ఉందో బికాస్ ఆఫ్ వాట్ అన్న దిస్ న్యూరల్ రిఫ్లెక్స్, దీన్ని ఏమంటామంటే న్యూరల్ రిఫ్లెక్స్ అంటాం. ఎందుకంటే రిఫ్లెక్స్ అంటే అర్థం అంటే అన్కంట్రోల్డ్ యాక్షన్. రిఫ్లెక్స్ మీన్స్ వాట్ నాన్న, అన్కంట్రోల్డ్ యాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హార్ట్ ఆల్ మీద చేయి పెడితే యూ విల్ రిమూవ్ ద హ్యాండ్ వితౌట్ యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్స్. సో దీస్ వాట్ ఏ న్యూరల్ రిఫ్లెక్స్, బికాస్ ఇక్కడ నుంచి మనకి వెళ్ళి సిగ్నల్స్ వెళ్ళి అగైన్ సిగ్నల్స్ కేమ్ బ్యాక్ వితౌట్ యువర్ కంట్రోల్, వితౌట్ యువర్ కాన్షియస్ మైండ్ కంట్రోల్. ఓకేనా, అందుకే మనం దాన్ని న్యూరల్ రిఫ్లెక్స్ అంటాం. సో న్యూరల్ రిఫ్లెక్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, దిస్ ఆల్ ద వేస్ట్ విల్ కమ్ అండ్ ఫాల్ ఇంటూ దిస్ యానల్ కెనాల్. సో యానల్ కెనాల్ లోకి వేస్ట్ పడుతుంది నాన్న. సో కొంచెం ఎక్కువ అయిపోయింది, ఏం కాదు. సో ఎప్పుడైతే యానల్ కెనాల్ వచ్చి యానల్ కెనాల్ లో వేస్ట్ పడుతుందో అండ్ అగైన్ దెన్ sorry disturbance. So what happens, the anal canal also will have stretching because అది కూడా స్పేస్ కదా, దాని కూడా స్ట్రెచింగ్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ stretching will not open sphincter. This stretching will send signals to brain again, but this is not reflex action. So it will send signals to brain and tell that the anus is full, the anal canal is full. ఒరే ఫుల్ అయిపోయింది రా బై బాత్రూమ్ పో అంటది బ్రెయిన్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ స్పింక్టర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వాలంటరీ, ఇట్ ఈస్ వాలంటరీ. సో దీన్ని మనం కంట్రోల్ చేస్తాం నాన్న, దీస్ వాటర్ వాలంటరీ. ఓకేనా, సో ఎస్ వెన్ ద యానల్ కెనాల్ గెట్ స్ట్రెచ్డ్ నాన్న, ఈ మజిల్ స్ట్రెచ్ అయితే ఏమవుతా అంటే సిగ్నల్స్ గోస్ టు బ్రెయిన్, నర్వ్ సిగ్నల్స్ వెళ్తాయి. సిగ్నల్స్ గోస్ టు బ్రెయిన్ అండ్ సేస్ దట్ ఓ కమ్ ఆన్ మ్యాన్ స్టిల్ ఐ హావ్ గాట్ దిస్ స్ట్రెచ్డ్ అప్, నాది ఫిల్ అయిపోయింది అర్థం, యానల్ కెనాల్ ఫిల్ అయిపోయింది, గో టు బాత్రూమ్ అర్థం. సో దెన్ యూ స్టార్ట్ ద అర్జ్ నాన్న. అర్జ్ అంటే అర్థమైంది, బ్రెయిన్ చెప్తా ఉంటుంది ఇంకా పోరాబాయ్ అని చెప్తా ఉంటుంది బ్రెయిన్. మనకు ఆ ఫీలింగ్ తెలుస్తుంది, మీకు యూనో వీఆర్ ఆల్ హ్యూమన్స్, అందరికి ఆ ఫీలింగ్ తెలుసు. సో యూ గెట్ దట్ అర్జ్ టు గో టు వాష్రూమ్. సో వాష్రూమ్ వెళ్ళగానే ఏమవుతుంది, వాలంటర్లీ వెన్ యూ ఆర్డర్ ఇట్, నువ్వు చెప్తేనే, వెన్ యూ ఆర్డర్ ఇట్ వాలంటర్లీ దిస్ స్పింక్టర్ విల్ ఓపెన్ అప్ అండ్ వీ బికమ్ హ్యాపీ. ఓకేనా, సో సేమ్ విత్ యూరిన్ ఆల్సో. యూరిన్ కూడా సేమ్, అప్పుడు మీకు చెప్తారా యూరిన్ టైంలో సేమ్ ఏది అవుతుంది, యూరిన్ లో కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అంతే అక్కడ. సో యూరిన్ వేరే, యూరిన్ సపరేట్, యూరిన్ కి వేరే సిస్టమ్ ఉంది చెప్తాను. ఓకేనా, బట్ సిస్టమ్ ఐ మీన్ నర్వస్ రిఫ్లెక్స్ సేమ్ అన్న, నర్వస్ ఫ్లో అయితే సేమ్ బట్ పార్ట్స్ వేరే వస్తాయి. అది మీకు ఎక్స్టెన్షన్ లెసన్ చెప్పుకుందాం, ఐ మీన్ అబౌట్ కిడ్నీ సిస్టమ్ చెప్పుకుందాం నాన్న అవి. ఓకే సరే. సో now what you call this process of removing the waste out of your body voluntarily, it is called as egestion. What do you call it? Egestion, or we call it as defecation. Egestion also called as what nana? Defecation. So what is defecation? Removal of waste through the anus voluntarily. Voluntarily, this is voluntary, this is voluntary. Okay na, involuntary మర్చిపోండి, మీకు చెప్పలేదురా బుక్ లో, యూ హావ్ నాట్ సెడ్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్, యూ హావ్ ఓన్లీ సెడ్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ అన్న. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ defecation is a voluntary process. Okay na, defecation is a voluntary process where you will open your external sphincter, external anal sphincter, and the waste will go out of the body. That feces, the feces will go out of the body through the anus. Okay, so this voluntarily controlled removal of waste from the body, it is called as defecation or egestion. Are we clear nana? Yes, that's about defecation or egestion nana.